जिंदगी एक दिन दी चंगी है, पर मजा फिर है कि निडर होके जिए। इसीलिए टीपू सुल्तान ने कहा कि गिद्दड़ दी 100 साल की जिंदगी नालों शेर दी एक दिन की जिंदगी चंगी है, क्योंकि गिद्दड़ 100 साल डर डर के जींदा है, तो शेर एक दिन जींदा पर बादशाह बन के जींदा है, राजा बन के जींदा है। हुण असीं दुनिया के राजे तो नहीं बन सकते, पर लोगों को जित के, उन्होंने दिलों को जित के, प्रेम नाल सब दे दिलों ते अपनी छाप छड्ड के असीं खुशियां दे राजे तो बन सकते हैं कि नहीं, सफलता के राजे तो बन सकते हैं कि नहीं। इसलिए निडर बनो, विश्वास पैदा करो अपने अंदर, और जिहड़ा भी काम करना उहदे नाल ध्यान करना है तो प्यार नाल, दुकानदारी करनी है तो प्यार नाल, बिजनेस करना है तो मेरा प्यार है, क्योंकि ये बिजनेस ने, ये दुकानदारी ने, जे ध्यान ने मेरी चाहत नूं पूरा करना है। क्योंकि अंत में जदों बंदे की मौत आती ना, सामने मौत होंदी, फिर बंदा कहता ओहो काश मैं वो कीता हुंदा, तो वो काश सब तो ज्यादा दर्दनाक हुंदा है। किते तुहानू काश ना कहना पवे कि काश मैं आ काम कीता हुंदा तो मेरी चाहत पूरी हो जानी सी। पर एक गल ये भी कहांगे, चाहत करनी तो अच्छी करनी है, बुरी नहीं। किसी को बर्बाद करन दी, कोई नशा करन दी, किसी का घर उजाड़न की चाहत नहीं रखनी कि मेरी तो कोई चाहत है तो बदला लेना है, नहीं। चाहत वो रखो अपने अंदर, जे तुहाडा भी भला होवे तो संसार का भी भला होवे। क्योंकि जिद्दां असीं दस्सिया सी कि जियो और जीने दो ही काफी नहीं है, जियो और दूसरों की जीने में मदद करो, कि आप भी खुशी ना जियो तो दूजियां की मदद करो, ताकि दूजे भी अपनी जिंदगी खुशी नाल जी सकन। यह जरूरी है अज दे समय च। सो पहली चीज की है चाहत, दूसरी चीज की है, याद है कि नहीं, प्लानिंग, योजना, कि मैं ये चाह आया है। जिदा फर्ज करो बंदा कहना मैं चाह, मेरी चाहत है आ चीज देखने दी, हुण मैं प्लानिंग करनी, उत्थे तक जाना किद्दां है, उत्थे तक पहुंचना किद्दां है, किहड़ी गड्डी फड़नी है, किहड़ी बस फड़नी है, किहड़ी ट्रेन फड़नी है, उत्थे तक जाना किद्दां, प्लानिंग हुंदी है। कित्थों टिकट लैनी है, किहड़े किहड़े कपड़े की लोड़ है, किद्दां अटैची तैयार करना है, उत्थे किहड़ी किहड़ी चीज़ की जरूरत है, प्लानिंग हुंदी है। समझदे हो कि नहीं। सो पहला चाहत, फिर प्लानिंग, और फिर मेहनत, और नाल नाल क्या काम दे नाल प्यार। मेहनत करनी है पर प्यार दे नाल, ये मेरी खुशी है। हुण सत्संग च बैठना, जे बंदा कहे मजबूरी च बैठा है, मेहनत कर रहे हैं, तो फिर इंसान मालिक दे घर चों कुछ नहीं लैके जाएगा। पर जे इंसान कहे मेरी चाहत है, मेरी खुशी है सत्संग सुनना, मेरा मजा है, मेरा आनंद है सत्संग च बैठना, क्योंकि सत्संग च बैठ के जो मैनू मिलता है वो मैनू दुनिया च किते भी नहीं मिलता। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरी जिंदगी बदलती है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैनू बहुत कुछ सीखण नूं समझण नूं मिलता है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरे जीवन च आनंद आता है, मैनू अपनी मंजिल ते पहुंचण दा रास्ता मिलता है। इसलिए मेरी चाहत है, ये आनंद है। जदों आनंद समझ के, प्रेम समझ के बैठांगे तो फिर साडी जिंदगी बदल जाएगी। हुण तुसीं किद्दां बैठे हो, मजबूरी नाल, मेहनत समझ के, या चाहत नाल? इसलिए प्यार करना है, काम नाल प्यार। और चौथी चीज जुनून, की होना चाहिए है, जुनून मंजिल नूं पाण दा। दुनिया दी गल्लां वल ध्यान नहीं देना, दुनिया की कहती है, क्योंकि दुनिया हमेशा जदों कोई बंदा अगे वधदा है ना, तो दुनिया हमेशा उन्होंने पिछे करने की कोशिश करती है, तेरे तो नहीं होना, तू नहीं कर सकता। पर जिन्हां दे अंदर जुनून हुंदा ना, दुनिया की परवाह नहीं करते, वो ये नहीं सुनते दुनिया की कहती है, वो दुनिया की फिक्र नहीं करते, बल्कि उन्हां दा ध्यान अपने लक्ष्य ते हुंदा है, अपनी मंजिल ते हुंदा, अपने गोल ते हुंदा है। इसलिए जुनून होना चाहिए अंदर कि मैं आ काम करना है, तो फिर चाहे रात को एडिसन की तरह 10-10 घंटे भी काम करना पवे, मेहनत करनी पवे, फिर चाहे ध्यान ते कितना भी टाइम बैठना पवे, जो मेरे को है तो मैं बैठा मेहनत करा, ताकि मैं अपनी मंजिल को जींदे जी पा लवां। समझदे हो कि नहीं। इसलिए चौथी चीज है जुनून। पंजवीं चीज है साहस, क्योंकि जुनून होवे पर अंदर हिम्मत ही ना होवे, साहस ही ना होवे, तो फिर भी बंदा कदी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि साहस का मतलब है ये याद रखना कि जो मेरी चाहत है, हुण इहदी प्लानिंग भी हो गई, मैं मेहनत भी कर रहा हाँ, जुनून भी है मेरे अंदर, पर मैं ये भी याद रखा कि मंजिल तक पहुंचने के रास्ते च कई चुनौतियां आनियां है, कई मुश्किलां भी आनियां है। हुण मेरे अंदर ये साहस होना चाहिए उन्हां मुश्किलों का सामना करने का, उन्हां चुनौतियों का सामना करने का मेरे अंदर साहस होना चाहिए कि मैं डरना नहीं है, मैं मेहनत करनी है साहस के नाल। और लास्ट चीज छेवीं कि कामयाबी का विश्वास। विश्वास शुरू तो ही होना चाहिए अंदर
कि जे मेरी ये चाहत है तो मैनू यकीन है कि मैनू कामयाबी भी जरूर मिलेगी। बस हुण विचले 4 स्टैप मैं पूरे करने हैं। प्लैनिंग, मेहनत, पैशन यानी जनून, करज यानी साहस। ये 4 चीज़ां विचलियां जदों पूरियां हो गईयां तो मेरा विश्वास भी सफल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्योंकि एक गल याद रखो हमेशा कि जैसा होगा आपके सोचने का ढंग, वैसा होगा आपके जीवन का रंग। कि जिद्दां दी तुहाडी सोचण दी ढंग होने ना, तरीका होना है, यानी सोच होनी है, तुहाडा जीवन वैसा ही बनता चला जाना है। इसलिए विश्वास असंभव नूं भी संभव कर दिंदा है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि विश्वास नाल ही एडिसन ने इन्ने आविष्कार किए, विश्वास नाल ही आइंस्टाइन ने इन्ने आविष्कार किए, विश्वास नाल ही बिल गेट्स वर्गे या स्टीव जॉब्स वर्गे गरीबी तो उठ के अमीरी की तरफ आ गए, क्योंकि यकीन सी उन्होंने। विश्वास नाल ही गुरु रहबर उस मंजिल ते पहुंचे। रब किसी को नजर नहीं आता, पर गुरुआं रहबरां ने विश्वास किया कि रब है और असीं उहनूं पा के दिखाना है। ये विश्वास ही उन्होंने उत्थे तक लैके गया। इसलिए जदों इंसान के अंदर सच्चा विश्वास पैदा हो जाता है तो फिर इंसान को जीवन च कामयाब होने तो कोई रोक नहीं सकता। विश्वास असंभव को भी संभव किद्दां कर दिंदा है। एक घटना दसन लगे हैं तुहानूं, फ्रांस की घटना है कि फ्रांस के अंदर एक औरत जिहदा नाम सी मैडम बीरे। की सी? मैडम बीरे। एक दुर्घटना विच ओहदियां अखां दी रोशनी चली गई। ये फ्रांस की घटना है और लॉर्ड हॉस्पिटल है फ्रांस के विच, जिथे ये घटना अज भी लिखती रूप में लाई हुई है। उन्होंने जरा समझना है इसमें कि मैडम बीरे जिहदा नाम सी लेडीज़ का, ओहदी एक दुर्घटना विच एक्सीडेंट विच ओहदे सिर ते चोट लगी तो अखां दी रोशनी चली गई। की होया? अखां दी रोशनी चली गई। जदों हॉस्पिटल जाके डॉक्टर ने टेस्ट किए तो टेस्ट विच रिपोर्ट जदों आई तो रिपोर्ट च की आया कि जी ऑप्टिकल नब्ज होंदी है वो डैमेज हो गई है। यानी जी ऑप्टिकल नसां होंदियां है वो दुर्घटना विच डैमेज हो गई कि वो लाइफलैस हो गई। लाइफलैस मतलब मर गई वो नसां, उन्होंने जिंदगी नहीं रही। लाइफलैस मतलब लाइफ यानी जिंदगी, लैस यानी है नहीं। वो नसां ऑप्टिकल नब्ज लाइफलैस हो गई। तो डॉक्टर ने रिपोर्टां देख के की किया उस औरत नूं कि हुण तू सारी जिंदगी देख नहीं पाएंगी, हुण तू सारी जिंदगी देख नहीं पाएंगी, क्योंकि जो देखने वाली है वो नब्ज है, वो नस है, वो खत्म हो गई है। जिदा एक्सीडेंट फिस जाती है नब्ज, डेड हो गई है, हुण तू देख नहीं कभी पाएंगी। हुण डॉक्टर ने गल कह दी, पर उस लेडीज नूं अपने रब ते बड़ा विश्वास सी, ईश्वर ते बड़ा विश्वास सी। कहंदे होए कि वो विश्वास के नाल एक चर्च च गई, उत्थे पानी रखिया होया सी। क्योंकि चर्च में जिदा आप देखिए ना, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते तो जल मिलता है, पानी मिलता है सानू। किते अमृत कहा जाता है, किते पानी कहा जाता है, किते जल कहा जाता है। उन्होंने विश्वास सी, उन्हें प्रे की अपने गॉड के अगे और वो पानी उतों लिया और हर रोज प्रे करके वो पानी नूं बड़ी श्रद्धा नाल पींदी भी सी और अपनी अखां चों ओहदियां बूंदां भी पांदी हुंदी सी और यकीन करती सी। जदों बूंदां पांदी सी तो इदां पांदी सी कि पानी मेरियां अखां विच जा रहा और मेरियां मृत्यु नसां नूं, डैमेज नसां नूं, नब्ज नूं ठीक कर रहा है और मेरी रोशनी वापस आ रही है। उन्हें रात को सोण लगे अखां 'च बूंदां पानियां तो अखां बंद करके यही सोचती ने सौ जाना और पानी नूं पीना भी इस विश्वास ना घुट भरना कि ये पानी नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है जो मेरे अंदर जा रही है और मेरे दुखों को दूर कर रही है। हुण उसने 1 महीना किया तो 1 महीने बाद उन्होंने दोबारा दिसना शुरू हो गया, दोबारा देखना शुरू कर दिता। हुण जदों वो मैडम बीरे डॉक्टर के कोल गई कि तुसीं तां कहंदे सी मैं देख नहीं पाना, डॉक्टर बड़े हैरान होए कि किद्दां हो सकता है। डॉक्टर ने दोबारा वो टेस्ट ले, दोबारा वो टेस्ट ले, दोबारा देखिया डॉक्टर ने। जो दोबारा टेस्ट ले तो रिपोर्टां सेम है कि वो ऑप्टिकल नब्ज हाले भी डैमेज है, हाले भी मरी हुई है, उस कोई जान नहीं है। पर हैरानी की गल है, ये देख किद्दां रही है, क्योंकि वो साफ देख रही है, डॉक्टर दस रही है। तुसीं आ हुण डॉक्टर रिपोर्टां देखते हैं तो कहते तू झूठ बोल रही है, क्योंकि रिपोर्टां के हिसाब नाल तू कभी देख ही नहीं सकती। ये जिहड़ियां अखां तो लैके ऑप्टिकल नब्ज ब्रेन तक जाती है,
ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਕੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਦਾਂ? ऑप्टिकल नब्ज हाले भी डेड है पर फिर भी तू कितना देख रही है। तो उसलिए औरत ने की गल कही कि डॉक्टर साहब तुसी कहता ये कदी देख नहीं सकती, तुसी जवाब दे दिता पर मेरे ईश्वर ने जवाब नहीं दिता सी। ये हुण शरीर नहीं मैनू दिखा रहा, ये शरीर दियां नाड़ियां नहीं मैनू दिखा रही, ये मेरे ईश्वर की कृपा मैनू दिखा रही है। डॉक्टर ने कहा होया किदां? उन्हें पानी बारे दसिया। डॉक्टर गए, पानी का सैंपल लिया। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੱਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ H2O, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੇਸਟ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧਵਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਜਲ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੈਠੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲਓ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੁੱਟ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫੀਲ ਕਰੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੋਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਬਜ਼ ਤਾਂ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜੀਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਰਹੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਉਹ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਮੈਡਮ ਵੀਰੇ ਫਰਾਂਸ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਡਮ ਬਿਰੇ ਦੀ ਅੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਪੀਟਰ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਸੀ। ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪੈਰ ਟਖਣੇ ਯਾਨੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਸੀਗੇ ਠੁੱਠ ਦੋਨੇ ਪੈਰ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਸੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਗਿੱਟੇ ਆ ਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਸ ਆਹੀ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਠੂਠ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਊ ਦਾ ਖੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਝ ਦਾ ਖੁਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਬਸ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁੱਟ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਪੰਜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਔਰ ਬਾਇਆ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਗੂਠਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਸੀ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੀਟਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਦੇ ਦੇਖਣਾ, ਦੌੜਦੇ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗਿਰਨਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਅੰਗਹੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੀਟਰ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪੀਟਰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਸੈਰ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਟੂਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਰ ਪੀਟਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ, ਪੀਟਰ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਪੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਕਿ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸਟ ਆਏ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸਟ ਆਏ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਪੀਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ
ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਸਟ ਪੀਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੀਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਪੀਟਰ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੀਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਟਰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੀਟਰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੀਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਇਦਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ, ਦੋਨੇ ਪੈਰ ਇਦਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖੇਲਣ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਕਿ ਪੀਟਰ ਇਦਾਂ ਦਿਲ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਗੋਡ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਕੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੌੜ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ, ਯਕੀਨ ਹੈ, ਗੋਡ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੌੜ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਪੀਟਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੌੜਨਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਬਿਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਪੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪੀਟਰ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਮ ਰਨ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋਗੇ ਨਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮ ਰਨ ਵਿਦ ਮੀ ਬੁੱਕਸ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੀਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਰਾਥਨ ਵੀ ਦੌੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 20,000 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, 20,000 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦੌੜਾਂ ਦੌੜੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਮੈਡਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਚ ਬਣਿਆ ਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਪੀਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਗ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਪੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ 20,000 ਘੰਟੇ ਦੌੜ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟਰ ਅੰਗਹੀਨ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ? ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ ਬਿਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਕਦੀ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੀ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਯਕੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ 6 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 6 ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 6 ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਹੀ ਮੈਡਮ ਬਿਰੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਹੀ ਪੀਟਰ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਦੌੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਕਸਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਕਸਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਾਲਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ, ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਾਕਸਰ, ਉਹ ਬਾਕਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੌਨ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੌਨ ਸੁਲੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੌਨ ਸੁਲੀਵਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬਾਕਸਰ ਸੀ, ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇਤਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਕਸਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ ਹਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਜੋਗਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਕਸਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਜੌਨ ਸੁਲੀਵਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਚ ਛੋਟੀ, ਤਾਂ ਕਾਰਬੇਟ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਜਦੋਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਇੱਕ ਮਛੁਆਰੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਮਛੁਆਰਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਛੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਮ ਨੇ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਛੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਮ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਰੱਖਾਂ, ਹਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਰੱਖਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਲਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਮ ਰੁਕਿਆ ਔਰ ਮਛੁਆਰੇ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਛੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਮ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਬਾਕਸਰ ਨੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੱਛੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਛੁਆਰੇ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਬੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਮਛੁਆਰੇ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜੋ ਮਛੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਛੁਆਰੇ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਪਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਮਛੁਆਰੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਆਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਬਰਤਨ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਏਡਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਤਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਿਮ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਾਰਬੇਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਦੌੜਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅਵਸਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਕੁਦਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਦੀ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਗਵਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖਣ ਦੇ, ਸਮਝਣ ਦੇ,
पर इंसान पता की कहता, उसकी सोच का बर्तन इन्ना छोटा होंदा। मैंने तो पहले ही पता, मैनू सीखण की की लोड़ है, मैंने तो पहले ही बड़ी नॉलेज है, मैंने तो पहले ही बड़ा ज्ञान, मैनू गुरु की लोड़ है। ਇਹਦਾ मतलब है ਇਹਨੂੰ कुदरत अवसर दे रही सी, एक मुरशद के कोल लैके गई, एक मुरशद नाल जुड़न दी कुदरत ने वक्त दिता, सोझी दिती, पर इन्हें ਉਹਦਾ मौका। ਹੁਣ कई बार कहो ना किसी सत्संग सुन लै मैनू की लोड़ है, मैं तो उदे वो ज्ञान है, एडा वड्डा अवसर मिल रहा सी, पर अपने सोच के बर्तन नूं छोटा होने करके असीं वो मौका अपने हथों गवा दिता। हुण कई बार इंसान नूं कहंदे सेवा करो, किसी दान पुण्य करो, तो बंदे सोच छोटी हो जाती है। लै जे मैं दान किया मेरा पैसा घट जाना। हालांकि कबीर साहब कहते हैं कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। कि सेवा करना, नेकी करना कदी जीवन च घाट नहीं आती, कमी नहीं आती, पर इंसान की सोच छोटी होंगी कि मौका आता है, वो मौका बंदा गवा दिंदा अपनी छोटी सोच करके। कई बार मालिक भी सानू बड़िया बड़िया रहमत देनिया चाहते हैं, बड़े बड़े अवसर देना चाहते हैं, कामयाबी दे, सफलता दे, खुशियां दे, पर इंसान भी मशवारे की तरह अपनी छोटी सोच के कारण वो बड़िया बड़िया रहमत, वो बड़े बड़े अवसर गवा दिंदा है। बोलो समझते हो कि नहीं? हुण बहुत बड़ा अवसर आ रहा 2 अक्तूबर निशान साहब की चढ़ाई। हुण जिन्हां दी सोच बड़ी होएगी उस दिन पहुंचणगे भी, और इस प्रोग्राम दे विच सहयोग भी पाणगे, ताकि प्रोग्राम नूं धूमधाम दे नाल मनाया जाए, क्योंकि अवसर है मालिक दीआं खुशियां नूं, रहमतां नूं प्राप्त करन दा। जरा समझना। पर जिन्हें सोच छोटी, नहीं किराया काहनूं खर्चना है, टाइम काहनूं खराब करना है, आ क्यों करना है। जिद्दां पहले ही दस्सिया कि डराणियां फिल्मां डर भरन वास्ते, बुरा करने वास्ते पैसा खर्च हो जाता। हुण ठेके ते जाके शराब की बोतल पी हो जाती, गुर्दे खराब करने वास्ते, लीवर खराब करने वास्ते, घर खराब करने वास्ते, पर संतां दे चरनां च जाके एक जल दा गिलास नहीं पी हुंदा, ओहदियां रहमतां नूं प्राप्त करने वास्ते। बंदे सोच देखो किदां दी। ताहीं क्या वो कर्म करो जिस जीवन का भला होवे। कई बार बहुत बड़े अवसर सानू साडा मालिक दिंदा है, पर असीं अपनी छोटी सोच करके उन्हां अवसरां नूं गवा दिंदे आ। उसने जिम कार्बेट ने मन च सोचिया कि मैं भी तां ये मछुआरे वांगू ही कर रहा, कुदरत मैनू बड़ा अवसर दे रही है कि मैं सुलीवन नूं हरा के विश्व चैंपियन विजेता बन सकता हाँ, पर मैं भी अपनी सोच के बर्तन इन्ना छोटा किया है कि कामयाबी रूपी मच्छी नूं अपने हथों गवा रहा और डर दे नाल कि मेरे को बर्तन ही नहीं है। नहीं, उसलिए उन्हें अपनी सोच नूं बड़ा किया कि मैं अपनी सोच के बर्तन नूं बड़ा करना, ताकि एक कामयाबी की मच्छी जो कुदरत मैनू देना चाहती है ये मेरे जीवन च आ सके। कहते उन्होंने भी अपनी सोच बड़ी की कि मैं जितूंगा, आई एम द विनर, मैनू कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी, क्योंकि मेरा ईश्वर मेरे नाल है, और ईश्वर मैनू कामयाबी देना चाहता, ताही ईश्वर ने निशानी भी मेरे सामने लियांदी। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। जय